السلام علیکم ناظرین، دی ورلڈ وائڈ ہسٹری چینل میں آپ سب کو ایک بار خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج کا موضوع ہے ہندوستان کی تاریخ کے ایک ایسے سلطان کے بارے میں جو اپنے چچا اور اس وقت دہلی کے سلطان کو قتل کر کے تخت نشین ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے سلطان علاؤالدین خلجی۔ سلطان علاؤالدین خلجی ذات کا ترک تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی طرف سے کڑا شہر کا حاکم تھا۔ وہ ہندوستان کا سلطان بننا چاہتا تھا، لیکن جب تک جلال الدین خلجی زندہ تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور پھر ہندوستان کا سلطان بننے کے لیے کافی دولت اور ایک بہت بڑا خزانہ بھی درکار تھا۔ لہٰذا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے علاؤالدین خلجی نے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا۔ جلال الدین خلجی کی طرف سے وہ کڑا کا حاکم تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی اجازت کے بغیر وہ کڑا سے نکل کر ہندوستان کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس اصول کو پس پشت ڈال کر علاؤالدین خلجی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اسے کسی نے بتایا کہ دکن میں دیو گڑھ کے راجا رام دیو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نسل در نسل اس کے پاس چلا آ رہا ہے۔ اسے یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ خزانہ اس قدر بڑا اور بے شمار ہے کہ اس سے پہلے دہلی کے کسی بھی سلطان کے پاس کبھی اتنا بڑا خزانہ نہ رہا تھا۔ چنانچہ علاؤالدین خلجی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کڑا میں اس نے اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کیا۔ 8000 کا لشکر لے کر وہ کڑا سے نکلا اور دیو گڑھ کا رخ کیا۔ دیو گڑھ بہت دور تھا، راستہ جنگلوں اور دشوار گزار علاقوں میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن علاؤالدین خلجی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہر صورت میں وہ دیو گڑھ کے راجا رام دیو کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تل گیا تھا۔ گڑھ کے راجا کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، لیکن علاؤالدین خلجی کی خوش قسمتی کہ اپنے صرف 8000 کے لشکر کے ساتھ اس نے دیو گڑھ کے راجا کے خلاف فتح حاصل کی اور دیو گڑھ کے شہر اور قلعے میں داخل ہوا۔ اس فتح کے نتیجے میں علاؤالدین خلجی کے ہاتھ دیو گڑھ کے راجا رام دیو کی طرف سے 600 من سونا، 700 من چاندی، 2 من جواہرات جن میں لال، یاقوت، الماس اور زمرد شامل تھے، 1000 من چاندی اور 4000 ریشمی کپڑوں کے تھان لگے تھے۔ اس کے علاوہ ان گنت ہاتھی اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بھی حاصل ہوئے۔ راجا رام دیو کے علاوہ علاؤالدین خلجی نے دیو گڑھ کے کچھ مہاجنوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور انہیں آزاد کرنے کے سلسلے میں بھی علاؤالدین خلجی کو 50 من سونا، کئی من موتی اور ان گنت کپڑوں کے تھان ملے تھے۔ اس طرح علاؤالدین کے پاس اپنے چچا جلال الدین خلجی سے بھی زیادہ دولت ہو گئی تھی۔ اس دولت کے حصول کے بعد اس نے اپنے چچا کو دھوکہ دہی سے قتل کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس وقت میرے سامنے 2 تجویزیں ہیں، بتاؤ میں کس پر عمل کروں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ میں لکھنوتی پر حملہ کر کے بنگال تک کے علاقے پر قبضہ کر لوں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ میں کڑا شہر ہی میں قیام کیے رہوں اور کڑا میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی تدبیر پر عمل کروں۔ علاؤالدین فکر مند تھا، اس لیے کہ اپنے چچا کو تو وہ خاتمہ کر چکا تھا، لیکن جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کا ایک بیٹا دہلی میں قیام کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا بڑا بیٹا جس کا نام ارکلی خان تھا وہ ملتان کا حاکم تھا اور اس کے پاس بہت بڑا لشکر بھی تھا۔ علاؤالدین خلجی ابھی کڑا میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اس کے ہم نواؤں نے اسے اطلاع دی کہ مرحوم سلطان جلال الدین کی بیوی ملکہ جہاں نے دہلی میں مقیم امراء اور سلاروں اور ارکان سلطنت کے مشورے کے بغیر ہی اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو سلطان رکن الدین ابراہیم شاہ کا خطاب دے کر دہلی کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔
दूसरी तरफ मुल्तान में मुकीम जलालुद्दीन खिलजी के बड़े बेटे अलकली ख़ान को जब खबर हुई कि उसकी मां ने तो उसके छोटे भाई कदर ख़ान को रुकनुद्दीन इब्राहिम का ख़ताब देकर तख्त पर बैठा दिया है, तब उसने अपनी मां के इस इक़दाम को नापसंद किया। वो मुल्तान में ही क़याम किए रहा और दिल्ली का रुख न किया। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी को खबर हुई कि मलका जहां ने अपने बड़े बेटे अलकली ख़ान को नज़रअंदाज करते हुए छोटे बेटे कदर ख़ान को तख्तो ताज का मालिक बना दिया है, और ये कि अलकली ख़ान ने अपनी मां के इस फ़ैसले को नापसंद किया है और वो इस वक्त अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुल्तान ही में क़याम किए हुए है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने तख्तो ताज पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला कर लिया था। कड़ाह से निकलकर दिल्ली का रुख करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे सलारों और उमरा को अपने पास बुलाया और उन्हें बड़े बड़े आला खताबात से नवाजा। किसी को ज़फ़र ख़ान, किसी को नुसरत ख़ान, किसी को अलग ख़ान और किसी को अलप अरसलान के खताबात से नवाजा गया। इस तरह जो छोटे सलार थे उन्हें बड़े ओहदों पर तरक्की दी गई, उन्हें जागीरों से नवाजा गया। कुछ मुअर्रिखीन यहाँ तक लिखते हैं कि कड़ाह से दिल्ली की तरफ सफ़र करते करते रास्ते में अलाउद्दीन खिलजी जहाँ भी क़याम करता वहाँ हर रोज़ सुबह व शाम उसके ख़ैमे के सामने एक तराजू लटका दिया जाता था और उसमें 5 मन अशरफियाँ तोलकर लोगों में तकसीम कर दी जाती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की इस सखावत का शोहरा दूर दूर तक फैलता चला गया और गर्दोबेश के इलाकों से लोगों के लश्कर उसके पास आकर जमा होने लगे थे। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर और दीगर हमराइयों के साथ बदईवान पहुंचा, तब अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से एक लश्कर निकला। दिल्ली का नया सुल्तान, जिसे उसकी मां मलका जहान ने तख्तो ताज का वारिस बना दिया था, जिसका नाम उसने रुकनुद्दीन इब्राहिम रख दिया था और जो अभी कम उम्र ही था, उसने अपनी नातजर्बाकारी की वजह से एक हमाकत की। वो ख़ुद तो अलाउद्दीन से जंग करने के लिए आगे ना बढ़ा, बल्कि उसने अपने कुछ उमरा और अराकीन सल्तनत को एक ज़बरदस्त लश्कर देकर बदायूं के करीब अलाउद्दीन खिलजी पर हमलावर होने के लिए रवाना किया। अब ये सारे उमरा और अराकीन सल्तनत खलूस दिल के साथ रुकनुद्दीन इब्राहिम के हामी न थे, लिहाजा जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें दौलत और इनाम इकराम की चमक दिखाई तो वो सब के सब रुकनुद्दीन इब्राहिम का साथ छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी के तरफदार हो गए और उसके लश्कर में जा मिले। जब उन्होंने ये कदम उठाया तो अलाउद्दीन ने उन पर दौलत की बौछार कर दी और ये लोग उसकी जानिसारी का दम भरने लगे। इसके नतीजे में अलाउद्दीन के लश्कर में लगभग 60,000 अफराद का इजाफ़ा हो गया। दिल्ली के नौउमर सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम ने जो लश्कर अलाउद्दीन का मुकाबला करने के लिए भिजवाया था वो तितर बितर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर में ख़ासा इजाफ़ा करने के बाद अब बदायूं से दिल्ली की तरफ बढ़ा था। दिल्ली का नया और नौउमर सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम अजीब शशोपन के आलम में मुब्तला था, ताहम उसने हिम्मत करके शहर के अंदर जो लश्कर था उसे तैयार किया और अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करने के लिए निकला। शहर से बाहर निकलकर रुकनुद्दीन ने जब देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के पास इस कदर लश्करी जमा हो चुके हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, और साथ ही उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो लश्कर जिसे वो साथ लेकर शहर से निकला है और अलाउद्दीन पर हमला आवर होना चाहता है, उसकी हैसियत तो अलाउद्दीन के लश्कर के मुकाबले में कुछ भी नहीं। लिहाजा उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। मजबूरन वापस लौट गया और दिल्ली में बंद हो गया। उस रात मरहूम और मकतूल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के ओहदे के बहुत से उमरा रुकनुद्दीन का साथ छोड़कर रातों रात अलाउद्दीन खिलजी से जा मिले। अब रुकनुद्दीन के लिए सिवाय फ़रार के और कोई चाराकार न था, लिहाजा उसने अपनी माँ, बहनों और ख़जाने का थोड़ा बहुत ही हिस्सा लिया और अपने कुछ सलारों के साथ, जिनमें हबीब ख़ान, कुतुबलवी, अमीर जलाल नुमाया थे, उनके हमरा मुल्तान की तरफ रवाना हुआ। अलाउद्दीन ने रुकनुद्दीन इब्राहिम से कोई तारज़ न किया। उसकी रवानगी के बाद
شہر کے تمام شرفاء اور رؤساء علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علاؤالدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا گیا۔ اس طرح جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد اس کا بھتیجا علاؤالدین خلجی ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا۔